کے دفاعی ارادوں سے ایک بہت بڑی اور تاریخی خبر، ملک کی 40 سالہ دفاعی پالیسی میں ایک بڑا موڑ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا اہم آئینی عہدہ ختم۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو الوداعی تقریب میں گارڈ آف آنر۔ آرٹیکل 243 میں آئینی ترمیم کیوں کی گئی اور اس کا ملک کے دفاعی توازن پر کیا اثر پڑے گا؟ اور دوسری جانب مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا پی ٹی آئی پر سب سے بڑا اور سخت حملہ۔ نواز شریف نے ملک کی تباہی، مہنگائی کو 39% تک پہنچانے اور فتنہ کی سیاست کا تمام الزام پی ٹی آئی پر عائد کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز بھی میدان میں، انہوں نے پی ٹی آئی کے بائیکاٹ کو بڑی منافقت قرار دیا اور کہا کہ نفرت اور بدتمیزی کی سیاست ختم ہو گئی ہے۔ سازش کرنے والے خود تاریخ کی کتاب میں بند ہو گئے۔ ان تینوں اہم اور تاریخی خبروں کی مکمل تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اے بی نیوز اور میں ہوں آپ کی میزبان سعدیہ شیر۔ آج جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز میں ایک نہایت ہی خاص اور تاریخی الوداعی تقریب منعقد کی گئی، جو نہ صرف ایک اعلیٰ فوجی افسر کی ریٹائرمنٹ کی علامت ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہی ملک میں ایک اہم آئینی اور دفاعی عہدے کا خاتمہ بھی ہو رہا ہے۔ ملک کے آخری چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کو ان کی 40 سالہ شاندار فوجی خدمات کی تکمیل پر الوداع کہا گیا۔ ان کا سی جے سی ایس سی کی حیثیت سے دور 27 نومبر یعنی کل ختم ہو جائے گا۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے مطابق جنرل مرزا کو پاک فوج، پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے اہلکاروں پر مشتمل ایک مشترکہ دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اس تقریب میں سابق سی جے سی ایس سی سمیت فوج، بحریہ اور فضائیہ کے تمام سینئر فوجی افسران نے شرکت کی، جو اس عہدے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ جنرل مرزا نے گزشتہ کئی دنوں میں سویلین اور عسکری قیادت سے بھی الوداعی ملاقاتیں کی۔ اپنے الوداعی خطاب میں جنرل مرزا نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں دیانتداری، پیشہ ورانہ مہارت اور بے لوث لگن کے ساتھ اپنے فرائض انجام دینے کی توفیق دی۔ انہوں نے شہداء اور مسلح افواج کو ان کی عظیم قربانیوں پر خراج تحسین پیش کیا۔ جنرل مرزا نے موجودہ جیو اسٹریٹجک ماحول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس بات پر روشنی ڈالی کہ مضبوط قومی دفاع ملکی سلامتی کا ایک ناگزیر ستون ہے، اور یہ بات کہی کہ ملک کا دفاع ناقابل تسخیر ہے اور ہمارے بہادر افسران اور جوان اسے مزید مضبوط بنانے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ اس الوداعی تقریب کی سب سے بڑی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ جنرل مرزا کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تبدیلی حال ہی میں آئین کے آرٹیکل 243 میں ہونے والی 27ویں آئینی ترمیم اور اس کے بعد فوج، فضائیہ اور بحریہ کے قوانین میں کی جانے والی قانون سازی کے تحت عمل میں لائی گئی ہے۔ یہ سی جے سی ایس سی کا عہدہ تقریباً 5 دہائیوں سے مسلح افواج کے اندر ادارہ جاتی توازن اور ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ فیصلہ جو 27 نومبر سے نافذ العمل ہوگا، کم از کم جنگ کے دوران مسلح افواج کے فیصلہ سازی کے عمل میں مشترکہ سروسز کی نمائندگی کے ایک نصف صدی کے عمل کو باقاعدہ طور پر ختم کر دے گا۔ اس تبدیلی کے بعد قومی سلامتی کے ادارے میں ایک نئی تنظیمی ساخت کی تشکیل متوقع ہے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی الوداعی تقریب دفاعی اداروں میں ہونے والی ایک بڑی تاریخی اور آئینی تبدیلی کا سنگ میل ہے۔ اس کے ساتھ ہی قوم کو اپنے دفاع کو مزید مستحکم کرنے کے لیے فوج کے عزم کا ایک بار پھر یقین دلایا گیا ہے۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے 9 منتخب اراکین اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے اپنی تقریر کو بنیادی طور پر تحریک انصاف کی گزشتہ حکومت پر سخت تنقید کے لیے وقف کیا۔ انہوں نے ملک کی موجودہ معاشی اور سیاسی بدحالی کا تمام ذمہ داری پی ٹی آئی پر عائد کی اور ضمنی انتخابات کے نتائج کو جھوٹ اور نفرت کی سیاست کی شکست قرار دیا۔ نواز شریف نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ملک میں صرف تباہی آئی اور
मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच गया। उन्होंने महंगाई के एदाद शुमार पेश करते हुए कहा कि इनके दौर में महंगाई की शरह सिर्फ 3% पर थी, जबकि पीटीआई की हुकूमत ने इसे बढ़ाकर 39% पर पहुंचा दिया। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि अगर तुर्की का सफर जारी रहता तो आज पाकिस्तान का दुनिया में एक मकाम होता और हमें IMF की फिक्र ना होती। उन्होंने पीटीआई पर बदतमीजी का कल्चर आम करने का इल्जाम लगाया और कहा कि 2018 से 2022 के दौरान जो कुछ हुआ इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पीटीआई वाले हैं। इनके बकौल नफरत, झूठ, फसाद और फितना की सियासत को पीटीआई ने मुतारिफ कराया और ऐसे माहौल में मुल्क तरक्की नहीं कर सकता था। साबिक वजीर आजम ने कहा कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मेरिट की धज्जियां उड़ाई गईं। उन्होंने जोर दिया कि बानी पीटीआई सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं है, बल्कि इसे इक़्तिदार में लाने वाले भी मुजरिम हैं। नवाज शरीफ ने पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात में पीटीआई की जानिब से इलेक्शन के बाइकॉट के ऐलान पर शदीद सवाल उठाया। उन्होंने तंज़ी अंदाज में कहा, ये कैसा बाइकॉट था जिसमें उमर अयूब की बेगम इलेक्शन लड़ रही थी। उन्होंने 9 मुंतखब अराकीन असम्बली को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ज़मीनी इंतखाबात में अवाम ने झूठ, नफरत, गाली गलोच, बदतमीजी और फितना की सियासत को मुस्तरद कर दिया और इसे शिकस्त हुई। नवाज शरीफ ने अपने खिताब में ये भी दावा किया कि अब मुल्क में सूरत हाल बेहतर हो रही है। इनके मुताबिक आज मेरिट पर काम हो रहा है, तरक्याती काम हो रहे हैं, लैपटॉप मिल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं और ग्रीन बसें चल रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अमन व अमान की हालत बेहतर हुई है और मज़ाहिब की तफरीक के बगैर राशन कार्ड मिल रहे हैं, जबकि मजीद नए मंसूबे भी जल्द सामने आएंगे। नवाज शरीफ का यह खिताब वाज़ेह करता है कि मुस्लिम लीग नून ज़मीनी इंतखाबात की कामयाबी को अपने लिए एक अहम सियासी मैंडेट समझती है और वो अपने हरीफ पीटीआई के खिलाफ अपनी जारहाना सियासी मुहिम जारी रखेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आज लाहौर में 9 मुंतखब अराकीन असम्बली से खिताब करते हुए अपनी पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ के बाद तहरीक इंसाफ पर एक और बड़ा और बराह रास्त सियासी हमला किया। उन्होंने पीटीआई के गुज़िश्ता दौर को न सिर्फ मुल्क की तारीख का बदतरीन दौर करार दिया, बल्कि ज़मीनी इंतखाबात में पीटीआई के रवैये को भी मुनाफिकत से ताबीर किया। मरियम नवाज ने पंजाब के हालिया ज़मीनी इंतखाबात में पीटीआई के तर्ज अमल को बड़ी मुनाफिकत से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई हार गई तो कहेगी कि उन्होंने बाइकॉट किया और अगर जीत गई तो कहेगी कि बाइकॉट के बावजूद जीत गए। उन्होंने पीटीआई के इस बयानिए पर भी शदीद तनकीद की जो दूसरों पर मोरोसी सियासत का इल्जाम लगाता है। उन्होंने कहा कि हमें मोरोसी सियासत का कहने वाली पीटीआई के रहनुमाओं के रिश्तेदार खुद इलेक्शन में खड़े थे। उनका कहना था कि पीटीआई के बयानिए से अब लोग बेवकूफ नहीं बनते, लोगों को हकीकत समझ आ गई है। यही वजह है कि अब वो पीटीआई के जलसों में भी नहीं आते। वजीर आला पंजाब ने पीटीआई के 4 साला दौर को तारीख के बदतरीन साल करार दिया जो हमेशा याद रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि 4 बरस में सियासत को दागदार किया गया और इसे जाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया गया। मरियम नवाज ने मुखालिफिन को जेलों में डालने की रिवायत का जिक्र करते हुए सख्त अल्फाज में कहा कि जेलों में डालने की रिवायत आपने ही कायम की थी। उन्होंने पीटीआई को मुखातिब करते हुए कहा कि चंद बरस पहले जो रिवायत आपने कायम की, अगर आज आप उसका रोना रोते हैं तो कोई नहीं सुनेगा। उनका चोर और डाकू का बयानिया आखिर कब तक चलता। वजीर आला पंजाब ने कहा कि बदतमीजी, गालम गलोच, खवातीन को बुरा भला कहना और आवाजें कसना ये सब पीटीआई का वतीरा रहा है, मगर इस इलेक्शन में इनकी सियासत खत्म हो गई है। वारसत में क्या मिला? उन्होंने अपनी पार्टी के मौकिफ को वाज़ेह करते हुए कहा कि हमने विरासत में बदतमीजी करना और गाली देना नहीं सीखा, बल्कि अवाम की खिदमत करना सीखा है। मरियम नवाज ने अपने वालिद की सियासत की बहाली का दावा करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की सियासत को खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए। उन्होंने कहा कि साजिश करने वाले खुद तारीख की किताब में बंद हो गए हैं। वजीर आला मरियम नवाज का ये जारहाना खिताब वाज़ेह करता है कि मुस्लिम लीग नून ज़मीनी इंतखाबात के नताइज को पीटीआई के सियासी बयानिए की मुकम्मल शिकस्त समझती है और अब वो एक नए मुयस्सर सियासी बयानिए के साथ मुल्क पर मुकम्मल हुक्मरानी का अज़्म रखती है।